Okay. So, last in our quick recap, আমি collision কৰিছিলো 2D dimensional 2D solution 2D collision আছিল আমাৰ simple algorithm to কি আছিল first of all আমি ল্যাবত থাকিম রাইট ল্যাব থাকিব আমাৰ ল্যাবত এক্সপেৰিমেন্ট কৰিম আমি যি নহওক ল্যাবত আমাৰ কি থাকিব দুটা পাৰ্টিকলৰ ইনিশিয়াল ভেলোচিটি থাকিব সো ধৰা v1 lab v2 lab এই দুটা খুন্দা হোৱাৰ পিছত v1 lab prime হৈ যাব v2 lab prime হৈ যাব দুটা ভেলোচিটি ঠিক আছে similarly yes center of mass similarly দুটা ভেলোচিটি থাকিব right v1c v2c collision or pisot v1c prime v2c prime collision hoy tanekwa labot dutar velocity initial ase and enekwa hi lagi duta belek velocity ase hoi jabo tenekwa center of mass similarly duta velocity and then final duta velocity thakibo then tomalogar na laga ne okay then amar ki ase amar actual aim to ki je center of mass amar bostubur easier hoy ami dekhisu angle o eta thake lab frame ot ki hoy enekwa hoy dhora eta bohi ase an eta ahil ahi tu ifale gusi gol etu ifale so initial or logot some theta 1 lab etu jodi v1 labor velocity hoy final etu jodi v2 labor velocity hoy final etu some theta 2 lab eneko duta angle thakibo and then aru bahut complications ase center of mass ot bostubur easier hoy initial total momentum final total momentum 0 hoy karon ami center ot bohi asu center of mass ot dio falor pora hodai obviously moi kot asu moi jodi center of mass then moi 0 t asu amar frame ot center of mass to 0 so more position to 0 center of mass so velocity of everything 0 hobo fine total so total angular total momentum ei falor pora initially 0 finally 0 so heibur karone calculations easier hoy center of mass frame so amar aim to ki center of mass ot ami calculate korim final velocities to amar collision calculate koribo lage just dia ki ase ei duta bostue dia ase baki nai initially duta velocity ki ase amar lage kintu ei duta kintu eibur calculate koribole মানে complicated calculation lab frame so ami ki koi center of mass frame ot jam go ei duta calculate korim korar pisot back to lab frame through Galilean transformation on center of mass frame 2 eta constantly moving frame with a velocity of v center of mass okay so amar key relations ase just this center of mass ot jodi any velocity thake so ye dhora c any velocity that is our is a prime boli jitu ami agote koisu moving frame ot thoka jikono bostur velocity eto is equal to amar rest frame ot thoka velocity minus v center of mass hobo simply Galilean transformation right so etu use korile amar jodi ultimately etu lage etu logote ei duta relation ki eitu amar lage okay and etu rest frame
প্ৰাইমবোৰ দেখি হেৰি কনফিউজ নহ'বা এইবিলাক কলিউশ্যনৰ নটেশ্যন আল্টিমেটলি এইটো এটা ভেলচিটি যিটো ক'ত আছে লেব ফ্ৰেমত আছে লেব ক'ত আছে ৰেষ্টত আছে is equal to moving frame তাৰ corresponding velocity plus v center of mass এইটো মনত ৰাখাৰ ইজি উপায় হ'ল পজিটিভ হ'ব নেকি নেগেটিভ ৰেষ্টতটো সদায় ডাঙৰ হ'ব ওকে সো এই মনত আছে তোমালোকে ৰেষ্টৰ পৰা যিটো পজিশ্যন হয় এইটো লংগাৰ হয় দেন তোমাৰ মুভিং যেটো সৰু হয় সো সেইকাৰণে তাতে পজিটিভ হয় এইফালে যদি ৰেষ্ট ফ্ৰেমৰ বস্তু থাকে আৰ থাকে ভি থাকে এইফালে প্লাছ হ'ব সো এই এনেকুৱা আমি পাই যাম কি পাম আমি এইটো যেটো আমাৰ লাগে and then 2l prime similarly right so এইটো তো simple Galilean transformation simply this আমার ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব this and this that's it একো না লাগে আৰু right okay so এই দুটা ক্যালকুলেট কৰিব লাগিলে so আমাৰ অলওয়েজ কি আছে এই দুটা সেন্টার অফ মাস ফ্রেম লেবৰ সেন্টার অফ মাস ফ্রেমৰ বস্তু হয় so তাতে আমি হেই কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম এন্ড কনজারভেশন অফ এনার্জি লগাব লাগিব but center of mass frame what okay let's wait so in cm frame m1 v1c plus m2 v2c equal to initial momentum equal to final m1 v1 prime c plus m2 v2 prime c এইটো হল কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম বাট সেন্টার অফ মাসত কি হয় এইটোও 0 এইটোও 0 ইনিশিয়ালিও 0 ফাইনালিও 0 সো বিশেষ ইউজফুল একো নহয় ইয়াত ইউজফুলনেস টু হল জাস্ট দিস m1 v1 c equal to minus m2 v2 c m1 v1 c prime equal to minus m2 v2c prime এইটো হবই সেন্টার অফ মাস ফ্রেম যেহেতু আছে তার যদি ডিএফএলৰ পৰা ই সেন্টার অফ বহি আছে ইন সেন্টার অফ মাস ফ্রেম নিজে তো মুভ নকৰে সো সেন্টার অফ মাস যদি 0 থাকে সেন্টার অফ মাসৰ তার নিজৰ ফ্রেমত ভেলোসিটি 0 সো টোটাল মোমেন্টাম কিমান সেন্টার অফ মাসৰ টোটাল মাস ইনটু সেন্টার অফ মাসৰ ভেলোসিটি center of mass or momentum এইটো right left frame of center of mass or momentum এইটো but এই বস্তুটো so p in let's say left frame of center of mass or momentum so নিজৰ frame of সেন্টার অফ মাসৰ এইটো কি হ'ব নিজৰ ফ্ৰেমত তো নিজৰ ভেলোসিটি 0 সো এই বস্তুটো 0 হৈ যাব টোটাল ইনিশিয়ালি 0 টোটাল ফাইনালি 0 এন্ড এজ এ ৰিজাল্ট 0 হ'ব লাগিলে ইনিশিয়ালি এটা আনটা এক্স্যাক্টলি অপোজিট হ'ব লাগিব ওকে এইবোৰ তুমি কৰিছলা আছো সো জাস্ট এই দুটা বস্তু আমি ফার্স্ট ইকুয়েশনৰ পৰা পাম ফার্স্ট ইকুয়েশন সেকেন্ড হল আমাৰ কাইনেটিক এনার্জি সো হাফ m1 v1 c square plus half m2 v2 c square equal to half m1 v1 c prime square এইবোৰ half বিলাক আতৰাই দিও আমি নালাগে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় so v1 c square plus m2 v2 c square equal to m1 c prime square plus m2 c prime square conservation of kinetic energy কারণ এটো এটা ইলাস্টিক সলিউশন হয় সো কাইনেটিক এনার্জি কনজার্ভড আছে ওকে এন্ড দেন এইটো যদি ধৰা এইটো যদি তুমি রিপ্লেস কৰি দিয়া এইটো দি দেন কি কৰিব লাগিব আমাৰ m2 স্কয়ার কৰি তলত এটা m2 বহাইলো ইয়াতে m2 স্কয়ার কৰি তলত এটা m2 লিখি দিলো then m2 v2c
is minus m1 v1c square hobo eyato minus m1 v1c prime square hobo so dutai v1c square v1 prime c square v1 prime c square hoi jabo hole ইয়ার পরা এটো কমন যায় this and then এইবোৰ কাটি গল আমার থাকিল v1c square equal to v1c prime square right এইটো হল তার কিহৰ রিলেশন magnitude or square or relation then actual velocity bor ki hobo duta option ase either this means either v1c to velocity is equal to v1c prime exactly or so plus or minus duta option but jodi plus thoru that means initially dhora one particle enekwa jai asil with some velocity if finally your same direction of same velocity loi jai ase that means actually collision hi hua nai negative to dhorile okay collision bujabo okay so basically v1c prime equal to minus v1c okay tenekwa tumi এইটো রিপ্লেস নকৰি এইটো যদি রিপ্লেস কৰা সেম কনক্লুশন পাবা তুমি তেতিয়া v2c prime equal to minus v2c পাবা সো তেনেকুৱা তুমি পাই গলা যে এটা বস্তু যে this equal to actually v2c minus and this equal to minus v1c same magnitude থাকে direction to opposite হৈ যায় সো ইয়াত যদি আমি রিপ্লেস কৰি দিও right okay এইবোৰ কি initial velocities but center of mass framework and আমার কি লাগে এইবোৰ তো আমি না জানো আমার জানা আছে initial velocities but in the left frame আৰু initial velocities in the center of mass frame আমার লাগে simple আকৌ Galilean transformation দুটা বস্তু কেনেকুৱা related through Galilean transformation always any velocity is related like this so basically আমি কি জানো v1c is equal to so v1c to ase ki hot ase moving frame hot so rest frame hot jetu hobo start ke kom hobo minus vcm v2c similarly v2 minus vcm Galilean transformation কৰিলো ani yate bohai dim so এইটোৰ পৰা আমি পাম v1 label final velocity hobo amar minus of this minus of v1c mane minus of this mane minus v1 plus vcm yat aru eta vcm ase so minus v1 plus 2 vcm and similarly second particular velocity minus v2 plus 2 vcm hoi jabo and that's it you are done just tomar lage center of mass or velocity so oto kothai nai m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m2 just like center of mass or position m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2 এইটো যদি আনি তুমি ইয়াতে রিপ্লেস কৰি দিয়া then you will get the answer and the answer will be symmetric hobo answer মই লিখাৰ চেষ্টা কৰিম from memory
Yes. Okay. So এইবোৰ মানে এই জাষ্ট এইখিনিলৈকে আমি লাষ্ট ক্লাছত কৰিছিলোঁ, বাকী এইবোৰ পুৰা ডিটেইলছত কৰিছিলোঁ, বাট তোমালোকে এইটো চিম্প্লিফাই কৰি চাবা আহে নেকি এনেকুৱা। অ'কে, চ' দিছ ইজ ইট। আমি লেব ফ্ৰেমৰ ফাইনেল ভেলচিটিছবোৰ পাই গ'লোঁ ইন টাৰ্মছ অফ লেব ফ্ৰেমৰ ইনিচিয়েল ভেলচিটিছ। প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ আমি? চিম্পলি চেণ্টাৰ অফ মাছত ফ্ৰেমত গৈছোঁ, গৈ আমি লাগে আমাৰ চেণ্টাৰ অফ মাছত ফাইনেল ভেলচিটিছ। চ' সেইবোৰ আমি কেলকুলেট কৰাৰ চেষ্টা কৰি কি পাইছোঁ? চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ফাইনেল ভেলচিটিছটো এক্সেক্টলি চেণ্টাৰ অফ মাছত ইনিচিয়েল ভেলচিটিছৰ সমান, জাষ্ট অপজিট ডিৰেকশ্যন। এণ্ড দেন ইনিচিয়েল ভেলচিটিছৰ যদি সমান হয়, দেন উই ন' দিছ থিংছ, ৰাইট? আৰু এইটো তাৰমানে এইটোতো আমাৰ জানা নাই, বাট এইটো তাৰ লগত কেনেকুৱা ৰিলেটেড? থ্ৰু গেলিলিয়ান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন। চ' এইটো গেলিলিয়ান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰিলোঁ আমি, এই দুটা পাই গ'লোঁ, ৰাইট? এণ্ড দেন এইটো একচুৱেলি গেলিলিয়ান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰিলে এইটো পোৱা যায়। চ' এইটো গেলিলিয়ান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰি আমি এইটো পালোঁ। এই ফৰ্মুলাতে এইবোৰ বহি আছে, বাট এইবোৰৰ ইকুৱেল। চ' এইবোৰ বহাই দিলোঁ তাতে। এণ্ড দেন এইবোৰৰ ভেলুজ কি? গেলিলিয়ান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন দি এইবোৰ। চ' ইটছ ভেৰি চিম্পল, ৰাইট? এটা এলগৰিদম আছে তাৰ। নাও এংগল যে আছে, স্কেটাৰ যে হয়, সেই এংগুলৰ মাজত ৰিলেশ্যন কি? চ' আমি কৈছিলোঁ যে এটা ফিক্সড টাৰ্গেট নহয়, ইউজুৱেলি এটা টাৰ্গেট থাকে, টাৰ্গেট এট ৰেষ্ট থাকে লেবত, most cases, okay? যেতিয়া নিউট্ৰিন'জ, তোমালোকে শুনিছানে নিউট্ৰিনো পাৰ্টিকল? এতিয়া ৰাইট নাও একচুৱেলি তোমালোকৰ এই আঙুলিৰ জাষ্ট এইটো পাৰ্টতে কিমান হ'ব? মিলিয়নছ অফ নিউট্ৰিনো ক্ৰছ কৰি আছে, অ'কে? ৰাইট নাও এট দিছ মমেণ্ট সূৰ্যৰ পৰা অহা, ইভেন পৃথিৱীৰ অপজিট ছাইডৰ পৰা কছমিক প্লাছ ছলাৰ নিউট্ৰিন'জবোৰ পাছ কৰি আছে, অ'কে? কনষ্টেণ্টলি। চ' নিউট্ৰিন'জ লেবত প্ৰডিউচ কৰা যায়। তাৰ উপায় হ'ল এটা টাৰ্গেট থাকিব, তাতে প্ৰটন থাকিব, এনিথিঙৰ নিউক্লিয়াছ থাকে, ৰাইট? প্ৰটন। চ' তুমি তাতে কিবা এটা বস্তু দি হেৰি কৰিবা, শ্বুট কৰিবা, সেইটোৱে ধক্কা লাগিব, প্ৰটনছবোৰ ওলাই আহিব, তাৰ পৰা প্ৰডিউচ হ'ব বহুত পাৰ্টিকলছ, কেয়নছ এইবোৰ প্ৰডিউচ হ'ব। কেয়নছবোৰ পায়নছৰ কনভাৰ্ট হ'ব, পায়নছৰ পৰা মিউনছ ওলাব, মিউনছৰ পৰা নিউন নিউট্ৰিনো ওলাব, এইফালে ইলেক্ট্ৰন বা পজিট্ৰন ওলাব, পজিট্ৰনৰ ইলেক্ট্ৰন নিউট্ৰিনো ওলাব। তেনেকুৱা এইবোৰ আমি লেবত প্ৰডিউচ কৰোঁ। বাকী হেভি পাৰ্টিকলবোৰ আমি কি কৰোঁ? চাৰ্জ আছে সিহঁতৰ, চ' ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বা মেগনেটিক ফিল্ড ইউজ কৰিম, সিহঁতে বেণ্ড হৈ যাব, চ' বেণ্ড হৈ ওলাই যাব। বা নিউট্ৰিনৰ চাৰ্জ নাই, নিউট্ৰিনো বেণ্ড নহয়, চিধা যাব। চ' আমি তেনেকুৱা নিউট্ৰিনৰ এটা বিম পাওঁ, অ'কে? চ' পইণ্ট হ'ল যে আমাৰ এটা টাৰ্গেট থাকে, প্ৰটন হ'ব পাৰে, এনিথিং, এটা টাৰ্গেট। আৰু এই টাৰ্গেটটো লেবত কৈ আছোঁ মই। চ' বেচিকেলি এট ৰেষ্ট, এণ্ড তুমি এটা প্ৰজেক্টাইল মাৰিবা তাতে। That is your V1L. So V1L থাকিব, V12 0 হ'ব এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত। এণ্ড দেন এনেকুৱা চিম্পল চিটুৱেশ্যনত আমাৰ মষ্ট ফিজিকেল এক্সপেৰিমেণ্টছত তেনেকুৱাই থাকে, দুটা মুভ কৰি থকা কম থাকে। আৰু যদি এনেকুৱা হয় দুটাই মুভ কৰি আছে, ন' প্ৰব্লেম। কি কৰিব লাগিব আমাৰ? আমি এই V12 যিটো মুভ কৰি আছে তাৰ ফ্ৰেমতে যাম প্ৰথমতে। তো সেই ফ্ৰেমতেইটোতো বহি থাকিব, ৰাইট? তুমি এটা স্পেচশ্বিপত আছা, ই আৰু এটা স্পেচশ্বিপত আহি আছে, তোমাৰ পাৰ্চপেক্টিভত তুমি ৰেষ্টত আছা, জাষ্ট এই মুভ কৰি আছে টুৱাৰ্ডছ ইউ। চ' তেনেকুৱা ফ্ৰেমত আমি গুচি যাম, এণ্ড দেন ইট উইল বি এক্সেক্টলি লাইক দিছ।
লাষ্টত সেইটোত কেলকুলেট কৰি চৰি চ' সেইটোত ফাৰ্ষ্ট যাম সেইটো হ'ব আমাৰ ধৰা টাৰ্গেটৰ ফ্ৰেম টেনশ্যন ল'ব নালাগে টাৰ্গেট ফ্ৰেম চ' টাৰ্গেটৰ ফ্ৰেমত গ'লোঁ টাৰ্গেট ৰেষ্টত আছে কেলকুলেশ্যন দেন তাতে গৈ আকৌ চেণ্টাৰ অফ মাছত গ'লোঁ কেলকুলেশ্যন কৰি টাৰ্গেটৰ ফ্ৰেমত আহিলোঁ এণ্ড দেন টাৰ্গেটৰ ফ্ৰেমটো আকৌ গেলিলিয়ান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰি দেন আমাৰ লেফ্ট ফ্ৰেমত আহি গ'লোঁ বাট ইমান টেনশ্যন তোমালোকৰ ল'ব নালাগে যদি লাগে পাৰিবা দিছ ইজ দ্য কেছ চিম্পল কেছ যে টাৰ্গেট ৰেষ্টত আছে এণ্ড প্ৰজেক্টাইল মাৰিছা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কি হ'ব উইল চি চ' এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কলিজন হোৱাৰ পিছত আমাৰ কি কেলকুলেট কৰিব লাগে দুটা লেবত কি হয় লেব ফ্ৰেমত কলিজন হোৱাৰ পিছত এইফালে এটা গুচি যাব এইফালে এটা গুচি যাব লেটছ চে এইফালে পাৰ্টিকল 1 গৈছে এইফালে পাৰ্টিকল 2 মানে টাৰ্গেট ইনিচিয়েল লাইন আছে এটা ইনিচিয়েল লাইনটো হ'ল সেই পাৰ্টিকল 1ৰ পাথ অ'কে চ' এইটো বেচিকেলি V1Lৰ ডিৰেকশ্যন ধৰা এইটো V2Lৰ ডিৰেকশ্যন বাট ফাইনেল খুন্দা খোৱাৰ পিছত এইটো হ'ল V1L ফাইনেল ঠিক আছে ইয়াৰ এটা এংগল হ'ব এইটোৰ নাম দিলোঁ ধৰা θ1L এইটো θ2L এনিৱে কিতাপ চিতাপত এইবোৰ থিতা চাই ফাই এনেকুৱা পাবা বাট মোৰ মতে এইবোৰ বেছি কনফিউজিং পাৰ্টিকেলৰ নাম্বাৰেদি এইবোৰ যদি নাম্বাৰ দি নাম দিয়া হয় ইণ্ডেক্সেদি দেন ভুল নহ'ব আমাৰ ইজিয়াৰ হয় নটেশ্যন মেনেজ কৰা ফৰ এক্সাম্পল লাষ্ট ক্লাছত মই জাষ্ট V1 V2 লিখিছিলোঁ এণ্ড চেণ্টাৰ অফ মাছৰ কাৰণে V1C V2C তো মোৰ লাগিছে এইটো অলপ ইনকনচিষ্টেণ্ট নটেশ্যন দেন লেবত V1L লিখিলে ইভেন বেটাৰ হয় V1L V2L চেণ্টাৰ অফ মাছত V1C V2C ৰাইট এণ্ড চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ভেলচিটি V চেণ্টাৰ অফ মাছ তেনেকুৱা এনিৱে এইটো হ'ল লেবত চিটুৱেশ্যন চেণ্টাৰ অফ মাছ ফ্ৰেমত চিটুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা চেণ্টাৰ অফ মাছ ফ্ৰেমততো এটা লাইনত থাকিবই লাগিব ইনিচিয়েলি দুটা এটা লাইনত আহিব ফাইনেলিও এটা লাইনত থাকিব লাগিব এটা লাইনত নাথাকিলেই মমেণ্টাম কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰে আৰু কেঞ্চেল নহ'লে সেই এক্সট্ৰা মমেণ্টামটো ক'ৰ পৰা আহিব উপায় নাই আহাৰ ৰাইট এনেকুৱা আহিবই লাগিব যদি নাহে ধৰা যদি এনেকুৱা আহে ডেট মিনছ ইনিচিয়েলি কিবা এটা টোটেল মমেণ্টাম ওপৰৰ ফালে আছে সেই মমেণ্টামটো কাৰ হ'ব চেণ্টাৰ অফ মাছৰে হ'ব বাট দেন চেণ্টাৰ অফ মাছ ফ্ৰেম আমি কৈ আছোঁ ডেট মিনছ উই আৰ কনচিডাৰিং যে চেণ্টাৰ অফ মাছ নিজে নিজৰ ফ্ৰেমত ৰেষ্টত আছে চ' হ'ব নোৱাৰে তো কি হ'ব চাম চৰ্ট অফ এনেকুৱা কলিশ্যন হ'ব দেন ফাইনেলি তেনেকুৱা চ' লেটছ চে এইটো V1C এইটো V2C এইটো হৈ যাব তোমাৰ লেটছ চে V1C প্ৰাইম এইটো V2C প্ৰাইম তেনেকুৱা কিবা চিটুৱেশ্যন চ' ইন দিছ কেছ তোমাৰ θC যদি আমি এংগল কওঁ দেন ইটছ single angle different নহয় single angle এটা লাইন আন এটা লাইন দুটা লাইনে ক্ৰছ কৰিছে same angle okay এই দুটা এংগলৰ মাজত দুটা নহয় this angle আৰু this angle and this angle আৰু this angle ইয়াৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো কি এংগলটো লাগিব আমাৰ চেণ্টাৰ অফ মাছত আমি কেলকুলেট কৰিলোঁ বাট এন এংগলটো কেনেকুৱা আহিব লাগিবতো এইটো so let's see কিছুমান ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ পৰা আমি পাম চ' ফৰ এক্সাম্পল V চেণ্টাৰ অফ মাছৰ চ' গেলিলিয়ান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনৰ ৰিলেশ্যন ধৰা V1L prime equal to V1C prime right plus V center of mass এইটোতো হয় এই দুটা ভেলচিটি কেনেকুৱা ৰিলেটেড গেলিলিয়ান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনেদি এনেকুৱা ৰিলেটেড বাট এইটো এটা ভেক্টৰ সাম ইকুৱেশ্যন হয়নে চ' V চেণ্টাৰ অফ মাছ যদি এনেকুৱা হয় ধৰা দেন V1C prime to
Same direction of কিবা এনেকুৱা হ'ব sorry some এটা direction থাকিব final তো initial তো এইফালে থাকিব initial এইফালে থাকিব কাৰণ কি টাৰ্গেট বহি আছে টাৰ্গেট এটা আছে তুমি এনেকুৱা এটা বস্তু পঠাইছা ই যেহেতু জাষ্ট বহি আছে তাৰ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি নাই সো ইয়াৰ ভেলোসিটি আছে কিমান v1l ওকে সো সেন্টার অফ মাসৰ ভেলোসিটি কোনফালে হ'ব এটা বস্তু এনে ৰেষ্টত আছে আন এটা বস্তু তাৰ ডাইৰেকশনত যাই আছে সেন্টার অফ মাস তো দুটাৰ জয়েনিং লাইনত থাকিবই লাগিব দেয়াৰ ইজ নো আদার অপশন রাইট সেন্টার অফ মাস ক'ত থাকে জয়েনিং লাইনৰ মাজত কৰবাত থাকে নাও হেইটো পয়েন্টৰ ভেলোসিটি কোনফালে হ'ব সেন্টার অফ মাস কোনফালে মুভ কৰিব ইয়েস এফালে যাবই লাগিব কাৰণ এইটোতো বহি আছে সো আমাৰ কনফিউশনৰ কথা নাই মই যদি কলো এইটো এইফালে দেন নাজানো কোনটোৰ মাস বেছি কোনটোৰ ভেলোসিটি বেছি হেইবোৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ই যেহেতু বহি আছে আৰু এই যদি মুভ কৰি আছে সেন্টার অফ মাস এফালে মুভ কৰিবই লাগিব ৰাইট সো VCM এনেকুৱা ডাইৰেকশন নাও সেন্টার অফ মাস ফ্রেমত এইটো পার্টিকুলার ভেলোসিটি ও এইফালে মুভ কৰিব সো v1 ইনিশিয়াল তো এনেকুৱা ডাইৰেকশনত আৰু এই ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিলে আমি কি পাম v সেন্টার অফ মাসৰ লগত সেন্টার অফ মাসৰ এই ভেলোসিটিটো যোগ কৰিলে ফাইনাল ভেলোসিটি হন্ডা খোৱাৰ পিছত ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰিলে কি পোৱা যায় লেফট ফ্ৰেমৰ ফাইনাল ভেলোসিটি পোৱা যায় সো দ্যাট মিন্স দিস প্লাস দিস হ্যাজ টু বি দিস ঠিক আছে নাও এইটো হল তোমার ইনিশিয়াল ডিরেকশন সো ইনিশিয়াল ডিরেকশন BCM2 আৰু এইটো কি ফাইনাল ডিরেকশনত যেটো সেন্টার অফ মাসত পার্টিকলটো মুভ কৰি আছে তাৰ মানে এই থিটা এংগলটো দিস থিটা c সেন্টার অফ মাস ফ্রেমত collision angle the scattering angle now লেফট ফ্রেমত যদি আমি আহো দেন লেফট ফ্রেমত এইটো কি আমার ইনিশিয়াল ডিরেকশন VCM আৰু v1l সেম ডিরেকশন হয় আমি কৈছো সো এইটো আমাৰ ইনিশিয়াল ডিরেকশন এন্ড লেফট ফ্রেমত ফাইনাল ভেলোসিটি কি v1l প্রাইম সো এইটো হ'ব লাগিব ইনিশিয়াল ডিরেকশনৰ লগত l প্রাইম এইটো v1l ৰ লগত হয় বাট v1l আৰু VCM ৰ তো ডাইৰেকশন সেম ওকে সো দিস ইজ দ্য কেস আমি ইয়াৰ পৰা ৰিলেশন সিম্পল জিওমেট্ৰি ইউজ কৰি পাই যাম কেনেকুৱা পাম ফৰ এক্সাম্পল ধৰা এইটো ট্ৰায়াঙ্গল যদি ফৰ্ম কৰো লেটস সে A B C D tan theta l যদি আমি লও দেন আমার this divided by this হ'ব right so let's do it tan theta 1l equal to কি CD divided by AC or AC so CD divided by AC মানে AB plus BC okay now CD2 কি CD2 হল আমার এটো ইয়াতে লিখো v1c prime sin theta c এই যদি theta c হয় ঠিক আছে now AB কিমান VCM এইবোৰ ম্যাগনিটিউড কিন্তু BC কিমান v1c prime cos theta right so v1c prime they divide করে দিয়া
VCM by V1C prime plus cos theta. Right. ঠিক আছে? Now interestingly, V1C prime এইটো পাইছিলো আগতে আমি, ৰাইট? সো তাৰ ম্যাগনিটিউড দুটা ইকুয়াল, তাতে আমাৰ টেনশন নাই। ইয়াত সাইনৰ কোয়েশ্চন নুঠে, কাৰণ আমাৰ লেংথ লাগে। লেংথত আমি সাইন দি কি কৰিম, আমাৰ জাস্ট ম্যাগনিটিউডটো লাগে। সো বেসিক্যালি V1C prime is equal to V1C, ম্যাগনিটিউড যদি দিছো। ওকে, সো ইয়াত বহাই দিলে this is it, just এই বস্তুটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব কুইকলি, এন্ড ইমান ডিফিকাল্ট নহয় যদি এই টার্গেটটো ৰেষ্টত ধৰা হয়। লেটস সি কি লাগে আমাৰ। V1C তো আমাৰ দিয়া নাই, ইয়া আছে V1L, এইবোৰ কি হয় ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হয়। প্ৰাইম নাই, চোৱা প্ৰাইমটো আঁতৰাই দিছোঁ মই, প্ৰাইম নাই। সো ইট ইজ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, জাস্ট মানে সেন্টার অফ মাস ফ্রেমত, লেবত নহয়। লেবত হলে তো ডিরেক্ট আছিল, আমার টেনশন নাছিল, ফর্মুলা আহে। সো আমি কি কৰিম, এই কি কৰিম দিয়া, লেবতটো পাম কেনেকুৱা? সেন্টার অফ মাস ফ্রেমত ভেলোসিটি V1C আছে, লাগে V1L, কেনেকুৱা পাম? তোমালোকে ঘৰত পঢ়িব লাগিব, কিন্তু প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। আউট অফ টাচ যিকোনো এটা ভেলোসিটি মুভিং ফ্রেমত দিয়া আছে, রেস্ট ফ্রেমত লাগে আমাৰ। যিকোনো এটা ভেলোসিটি দিয়া আছে মুভিং ফ্রেমত, সেন্টার অফ মাস ফ্রেম, মুভিং ফ্রেম, লেফট ফ্রেমত লাগে, রেস্ট ফ্রেমত লাগে। গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন ইউজ কৰিম আমি। This is it. Okay? এইটো লাগে। সো কেনেকুৱা পাম? সো এইটো সো লেটস ক্যালকুলেট দিস। ওকে, সো V1L আছে, and VCM কি? M1 V1L plus M2 V2L divided by, let's say, M1 plus M2. But then V2L আমি 0 ধৰিছো, কাৰণ টার্গেট টু রেস্টত আছে। সো ইয়াত V1L M1 V1L by M1 plus M2. So V1L to common, and then M1 M2 minus M1. So basically M2 by M1 plus M2, right? Yes. Yes, but আমার V1L উলিয়াই লাভ নহব, আমার লাগে VCM by V1C. So VCM to রাখিলে ভাল হব। We should not, okay, we should not do this. We should not do this. আমার লাগে কি? আমার ওকে, ঠিক আছে। V1L কিমান পাইছিলো? কি পাইছিলো? M2 আছিল নেকি, M1 আছিল? Yes, M2 আছিল। M2 by M1 plus M2 কি আছিল? এইটো আছিল, রাইট? সো আমার লাগে হল এইটো তাতে বহাব লাগে, কারণ আলটিমেট এইমটো সদায় মনত রাখিবা VCM ডিভাইডেড বাই V1C রাখে লাগে আমার। সো আমি VCM টু হেৰি কৰিলে নহব, VCM আৰু V1C ৰাখিব লাগিব। সো ইয়াতে লৈ গৈ আকৌ এইটো বহাই দিম আমি। What will we get? M1 plus M2 by
বেসিক্যালি m1 বাই m2 হৈ যাব ওকে এইটো এইফালে লৈ গ'লো এইটো এইফালে এইটো m1 by m2 আহিব ওকে so this is m1 by m2 cos theta c এইটো so finally lab framework তার যেটো projectile particle আছিল এইটো finally যেটো angle কৰিব তাৰ tangent equal to center of mass framework angle or sin theta c divided by m1 by m2 plus cos theta c এইটো হল আমাৰ relationship between this angle and this angle okay so কেইটামান হৰুৰা কেছ কৰিম আমি Case 1 heavy target মানে m2 mass বহুত বেশি compared to m1 ওরা heavy nucleus এটা আছে আৰু ইলেক্ট্ৰনেৰি মাৰিছা তেনেকুৱা টাইপৰ এটা সিচুৱেশন সো টাৰ্গেট যেটো আছে বহুত বেছি হেভি So ইয়াত যদি আমি ইউজ কৰো then m1 much less than m2 so এইটো বস্তু কি হ'ব negligible হৈ যাব right so then tan theta 1 l will be approximately sin theta by cos theta c tan theta c So lab frame of যেটো angle হ'ব target frame of same angle হ'ব right so zero ধৰা flat এটো ইফালে পৰা zero নহয় এক খন্ডা খাই ৰিটাৰ্ন ঘূৰি আহিব ইমানে ষ্ট্ৰং মানে এটো বহি আছে হেভি এক্সট্ৰিমলি হেভি তাৰ একোই নহয় মুভ নকৰে তো খন্ডা খাব এক্সাক্ট ব্যাক ঘূৰি আহিব সো এনেকুৱা এইটো সিচুৱেশনত same type of so angle দুটা same হৈ যাব আৰু এটা কেস হ'ব পাৰে কেস 2 ধৰা ইন্টারেস্টিং মানে কেসেস তো ইনফিনিট নাম্বার কেস এনে মাস দুটাৰ বেলেগ বেলেগ কেসেস চলি থাকিব বাট ইন্টারেস্টিং কেসত এটা টার্গেট বহুত বেছি হেভি আৰু এটা ইন্টারেস্টিং কেস হ'ব পাৰে দুটা সেম ধৰা মাস দুটা in that case তোমার এইটো হৈ যাব তোমাৰ 1 so sin theta c 2 sin theta c by 2 cos theta c by 2 and a2 cos কিমান হ'ব এইটো 1 plus cos theta c পাছন so cos theta c হ'ব cos square theta c by 2 minus sin square theta c by 2 right and then 1 minus sin square theta c by 2 to হৈ যাব আকৌ cos square theta c by 2 so তলত 2 cos square theta c by 2 right so এটা cancel হৈ গল this is basically 10 theta c by 2 so এইটো ক্ষেত্ৰত mass যদি equal হয় এনেকুৱা হ'ব situation দুটা কেস হল আমার সেকেন্ড অ্যাঙ্গেলটোৰ কি হ'ব
সো চাবা আমাৰ প্ৰথমতে আমি এই ডায়াগ্ৰাম যিটো আছিল VCM আছিল এইফালে আছিল আমাৰ হেৰি ফ্ৰেমত ফাইনেল ভেলোচিটি চেণ্টাৰ অফ মাছ ফ্ৰেমত এইটো আছিল আমাৰ লেফট ফ্ৰেমৰ ফাইনেল ভেলোচিটি ঠিক আছে ইনিশিয়াল ডিৰেকশ্যন নাও চেণ্টাৰ অফ মাছ ফ্ৰেমত এইটো যদি ওৱান পাৰ্টিকলৰ ফাইনেল ভেলোচিটি হয় টু পাৰ্টিকলৰ ফাইনেল ভেলোচিটিটো কোনফালে হ'ব এইফালে কাৰণ দুটা সদায় অপজিট হ'ব লাগে তো সো এইটো V2C প্ৰাইম হ'বই লাগিব এন অপজিট হ'ব লাগিব একে লাইনত অপজিট সো আমাৰ for obvious reason এইটো V2L হ'ব লাগিব ৰাইট গেলিলিয়ান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন মিলাই চাবা আকৌ কি হ'ব লাগিব this plus this equal to this হ'ব লাগিব V2L prime must be equal to V2C plus VCM Galilean transformation so এনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰ মানে এইটো এংগল আমাৰ আছিল θ1L so এইটো θ2L and এইটো θC center of mass এইটোও θC right এতিয়া আমাৰ এইটো এংগলৰ কাৰণে লাগে কেছটো and same বস্তু ইউজ কৰিম আমি same technique tan θ2L কৰিম এতিয়া সো আমাৰ এটা পাৰপেন্ডিকুলাৰ লাগে কত ড্ৰপ কৰিবা এতে ড্ৰপ কৰিব লাগিব এইটো লাগিব সো tan θ2L যদি কৰো let's say A B C এইটো পয়েন্ট ভালকে আঁকিবা অলপ D whatever E okay so ইয়াত চোৱা tan θ2L মানে BC by AC ঠিক আছে but AC আমি কি বস্তু না জানো but AD জানো so this is AD minus CD basically so সৰু থাকোতে যে জিওমেট্ৰি পঢ়িছিলা তেতিয়া ভাবিছা কত বাৰু লাগিব এইবোৰ এইবোৰ লাগে এভৰিথিং লাগে একচুয়ালি এভৰিথিং যে শিকিছা লাগি থাকিব এটা বস্তু সলভ কৰোতে so BC divided by AD minus CD তেতিয়া AC পাম now BC তো আমাৰ কি হ'ব এইটোৰ sin theta V2C prime B2C prime sin theta এইটো L হয় sorry L to man nalage এইটো ইউজ কৰা এইটো কি V2C prime আছে sin theta C কারণ এইটো কৰি কিয় লাভ নাই and এইটো in terms of theta to L আহিব আমি ইফালে অলৰেডি theta to L পাইছো আমাৰ এইফালে লাগে theta C center of mass আৰু labor relation লাগে আমাৰ আমি এইফালে যদি yes this is true BC is equal to V2L prime sin theta to L but কি লাভ হেটো কৰি theta to L আৰু theta to L relation উলিয়াই আমি কি কৰিম so আমি কি ইউজ কৰিম এইটো পিস তাতে theta to C আছে so এই theta C আছে so এইটো হ'ব V2C prime sin theta C sin theta C হল now AD কি AD হল আমার VCM এই যে আগতেও লিখিছিল এটো মনত আছে তোমালোকৰ এটো পুরা সেন্টার অফ মাস ভেলোসিটিটো আছে সো VCM মাইনাস CD কি আকৌ V2C prime cos theta C and then process exactly same আগতে V1C হেইবোৰ কৰিছিলো তে তোমালোকে হেৰি কৰিবা বাট
much more simple actually, much more simple. কিহৰ কাৰণে simple চোৱা এতিয়া কি লাগে আমাৰ v2c prime দি ডিভাইড কৰি দিয়া এনে ইয়াতে এটা v2c prime আহি যাব এটো না থাকে সো এই ৰেশিওটো লাগে আমাৰ সো আমাৰ 2 লাগে এতিয়া এটো কিমান lab frame-ত initial target particular velocity. So VCM magnitude divided by V2. So keep on me. Keep palu basically. V2C equal to minus VCM vector. Amar just magnitude lage dutar. Vector duta jodi equal and opposite hoy. Magnitude same dutar. So V2C equal to VCM. So our ratio is equal to 1. VCM by ratio equal to 1. So this is the other relation. So etat m1 by m2 ase etat just 1 ase okay m1 equal to m2 case dhora then eto 1 hoy jabo ei se second case porishilo ami tate ki hoy m1 equal to m2 hoy jabo in that particular case eto 1 plus cos theta eto 1 minus cos theta aru hei case ot duta add kori duta multiply kori saba simplify korile time to nai but prove that moi boli di diu prove that given these two for the case m1 equal to m2 prove that theta 1l plus theta 2l equal to pi by 2 yes মানে এই যে জয়েন হয় এইটো কেতিয়াও pi by 2 ক্রস কৰিব নোৱাৰে আৰু pi by 2 থাকে যদি m1 equal to m2 okay okay that's it and with this our collision here ami rotation moment of inertia okay ready to the assembly attendance sheet